फिर इस दे लई सानू नुकता जिहड़ा ना वो पेश करना पैंदा है, नुकते नाल गल नूं समझना पैंदा है। हुण सिद्धांत की है ये समझना आपां। एक साधु संत सी, एक फकीर सी। वो फकीर अपनी झुग्गी दे विच वासा करदा सी, प्रभु परमात्मा दी भजन बंदगी सिमरन करदा है। आपां सिद्धांत समझण लगे हां, सिद्धांत किस नूं आखिया जांदा है। वो संत महात्मा झुग्गी दे विच वासा करदा, झुग्गी दे विच रहिंदा, भजन बंदगी करदा, कोई प्रशादा पानी लै जांदा, वो छक लैंदा, अपना जीवन सफर तय कर रहा उस प्रभु परमात्मा के चरणों दे विच जुड़ के। इहदे कोले एक गुरमुख प्यारा आया है तो उसने आन के आखे, महात्मा जी मैनू रब विखा दिओ। उन्हें आखे बड़ी गल है, चल तेनू रब विखा दिन्ने आ। ये संत महात्मा ने इसकी बांह पकड़ ली तो अपनी कुल्ली दे विच लै गए ने। झुग्गी कह लो, कुल्ली कह लो, झोंपड़ी कह लो, हट कह लो, अंग्रेजी च हट आख देंदे ने। इन्हें बड़ा खुश हो गया भी अता तो काम ही बन गया, हुण मैं रब नूं वेख के आउणा है, फिर लोकां नूं मैं क्या करांगा, रब इस तरह दा है। ये फकीर इस गुरमुख प्यारे नूं झुग्गी दे विच लै गया। झुग्गी दे अगे जिहड़ी हुण हैगी झुग्गी, उहदा दरवाजा की होना है, कोई पल्लड़ बन्निया सी कितों, बोरियां इकट्ठियां करके वो सट दिता है, हनेरा हो गया है। कक्खां दी झुग्गी सी, उहदे विच इक मोरी जी, ते उहदे विच कहंदा इहदे विचों वेख, उहदे विचों वेखदा, कहंदा जी बाहर तां प्रकाश है, कहंदा इह रब है, तैनूं दर्शन हो गए ने रब दे। ये कहंदा इहदे नाल तां मूर्ख ही कोई नहीं। साधु मैनूं बांह तो घड़ीस के अंदर लिया ते अंदर आन के बाहर की जिहड़ी चीज़ है ना वो मैनूं विखाई दिंदा है। एक आधा साधु है, एवें पखंडी है, गया चला है, बड़े गुस्से च गया है। हुण संत नूं संत वे परवाह हुंदे ने, आउंदा तां कोई नहीं सी, आ गया तां कोई नहीं सी, चला गया तां कोई नहीं सी, रह जांदा तां कोई नहीं सी। ये जदों जा रहे हैं ना, अगों एक होर आ रहा है, उन्होंने कहंदा कित्थे चलिया, कहंदा मैं बाबा जी के दर्शन करन चलिया, साधु फकीर के दर्शन करन चलिया। कहंदा उनके बूबने कोले की लैन जाने, वो तो झूठियां दा पीर है, जिन्ने झूठे ने ना वो सारे उनके नां का दीवा जगा के फिर झूठ बोलन तुरते ने। झूठियां दा फकीर है, बड़ा बड़ा झूठा पखंडी है, कुछ भी नहीं जानता। कहंदा की गल हो गई, कहंदा मैं गया, मैं क्या मैनू रब विखा दे, तो मैनू बांह तो फड़ के अंदर लै गया। मैं बड़ा खुश हो गया, खुश हो के मैं आख्या भी हुण रब दे दर्शन होणगे, रब वेखांगे तो लोकां नूं क्या करांगे, मैं रब वेख्या, रब इस तरह दा, चल रोजी रोटी तुर पैगी, काम चल पेगा। उन्हें पतंदर ने तो अंदर ले जाके एक मोरी विखा दी है, कहंदा बाहर वेखो, बाहर प्रकाश सी सूरज दा ते वो कोई रब थोड़ी सी। वो कहंदा फिर तेनों साधु दा सिद्धांत समझ नहीं आया, साधु का सिद्धांत समझ नहीं आया, तेनों बाबे का सिद्धांत नहीं समझ आया। कहंदा फिर तू समझा दे। कहंदा उन्हें तेनों ये आख्या सी तू अंदर उतर, ते मोरी सी ना जिहड़ी वो तेरा 10वां द्वार सी, उन्हों खोल ते उहदे विच तेनों प्रकाश रूप परमात्मा दिसेगा। इनू आखदे ने सिद्धांत। इस तरह गुरबाणी का सिद्धांत है जिहड़ा ये साडी समझ च नहीं आउंदा। जदों समझ च आ गया उदों फिर असीं उस परमात्मा नूं प्रकाश रूप नूं वेख लवांगे, अपना 10वां द्वार खोल के। ये पावन शब्द धन गुरु महाराज जी का सच्चे सतगुर का सिद्धांत इहदे च दिता की है। अज मैं मैथ दे नाल जुड़ के आप जी दे सेवा दे विच हाज़र होवांगा। आपां एक थ्योरम सिद्ध करन लगे हैं, एक सिद्धांत सिद्ध करन लगे हैं। दिता की इहदे च ये दिता है, गोबिंद गुण गावन लागे, उस प्रभु के गुण गान लगे हैं। जिवें पहली जमात च बच्चा गया है, पता कुछ भी नहीं, कैदा पुट्ठा फड़िया है या सीधा फड़िया, कुछ भी पता नहीं। जदों क्लास च जाएगा
मास्टर दे कोले। फिर मास्टर ने दसना भी ये कायदा इस तरह सीधा फड़, उस तो पहला कुछ भी पता नहीं। फिर जदों कायदा सीधा फड़ना आया तो फिर मास्टर ने आख्या ये ऊड़ा है, ये आड़ा है, ये ईड़ी है, ये सस्सा ते ये हाहा है। अजे भी पता कुछ नहीं, बस लीकां खिच्चियां दी पछाण हो गई है भी जे लीक इस तरह खिच्ची होवे ते ऊड़ा बन जाता है, जे इस तरह खिच्ची होवे ते आड़ा बन जाता है, जे इस तरह खिच्ची होवे ते ईड़ी बन जाती है, जे इस तरह खिच्ची होवे सस्सा ते इस तरह खिच्ची होवे ते हाहा। पता कुछ नहीं अजे, बस अखरां दी पछाण हो गई है, पता लग गया है इन्ना ही भी इनू ऊड़ा आखना है, इनू आड़ा आखना है। गोबिंद गुण गावन लगे, पता अजे कुछ भी नहीं, उस प्रभु परमात्मा के गुण जरूर गान लग गए हैं। पहली जमात दे विच आ गए हैं, पता कुछ भी नहीं। हौली हौली 35 अखरां की पछाण हो गई है, पता लग गया 35 अखरां का भी ये 35 अखर ने। फिर इन्हां दियां लगा मात्रा का भी पता लग गया है, सोझी अजे भी नहीं आई। लगा मात्रा का पता लग गया भी ये कन्ना है, ये सिहारी है, ये बिहारी है, इन्हां चीज़ों का पता लग गया। जदों इन्हां चीज़ों का पता लग गया फिर अखर जोड़ने पता लग गए, शब्द बन गए। शब्द की समझ कुछ भी नहीं। दद्दा रारा सस्सा ते नन्ना, पहलू पढ़ता दद्दा रारा सस्सा नन्ना दर्शन। हुण ये नहीं पता भी दर्शन का अर्थ की है ते दर्शन का मतलब की है। शब्द पढ़ ले, समझ कोई नहीं, उनका अर्थ नहीं समझ दे विच आया। फिर हौली हौली दर्शन का जिहड़ा अर्थ है ना वो समझ दे विच आ गया, पर अजे लाहा खटना नहीं आया। जिहड़ा दर्शन है ना उनकी समझ आ गई है भी इनका अर्थ होंदा दर्शन, महापुरुषों के दर्शन करने, गुरु जी के दर्शन करने। पर ये दर्शन तो प्राप्ति की होंदी है, लाहा की होंदा है, ये नहीं समझ आई। आपां वेखदे हैं ना निक्के निक्के बच्चे माता पिता दे नाल आ जाते हैं, पता कुछ भी नहीं। कई बच्चे तो कह जाते कहते ने मैनू दादी नाल लै जी, मैं भी देख लैनी है। मिठास बच्चों को प्यारी होंदी है, इस दे लिए आ जाते हैं। कई बच्चे माता पिता तो पैसे भी मंगते हैं भी तुसी पाने आ ते पाने असी भी ने गोलक दे विच, पता कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं। दिता की है इस पावन शब्द के अंदर गुरु जी ने यही सानू दिता है, ये दसिया है। गोबिंद गुण गावन लगे, अजे असी प्रभु परमात्मा के गुण ही गायन लगे हैं, पता कुछ भी नहीं। दास ने कल भी बेनती की सी, कुछ साधन ने ते साधन ने जिहड़ा वो जे सफलता तक पहुँच जाए तो साधन सफल हो गया, तो नहीं तो साधन फेल भी हो जाते हैं। असी बठिंडे जाना है, इतों मोटरसाइकिल लै लिया, जे पहुँच गए हैं तो ठीक है, जे राह पंचर हो गया या तेल मुक गया या कोई खराबी पै गई तो साधन उत्थे ही छड्डना पैना है, फिर होर साधन अपनाना पैना है, होर साधन लेना पैना है। सेवा एक साधन है, सेवा एक साधन है, बाणी पढ़नी भी एक साधन है, जबान दे नाल वैगुरु वैगुरु आखना भी एक साधन है, गुरबाणी नूं सुनना भी एक साधन है। पर इस साधन दे नाल जे दसम द्वार नहीं खुलिया, उस प्रभु परमात्मा दे सच्चे सतगुर की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर अजे असी पहुँचे नहीं। अजे साडा जीवन है जिहड़ा ये अधूरा है, ये धन गुरु महाराज जी ने इहदे विच दिता है। तो सिद्ध असी ये करना है भी उतों तक पहुँचिया किवें जावे। रचना जो असी अपने वल्लों कुछ विचारा समझण ते जिवें दास ने प्रारंभता दे विच सिद्धांत नूं समझाउण दे लई एक प्रसंग दे नाल आप जी नूं जोड़ना कीता है, ये रचना है। ते सबूत वो ने जिहड़े समाज नूं प्रतख रूप दे विच पता होवे भी हाँ ये चीज़ इस तरह हैगी है, उन्होंने सबूत आखिया जाता है। हुण धन गुरु महाराज जी के पावन पवित्र शब्द 4 पौड़ियां दा है। पहली पौड़ी की पहली तो के गोबिंद गुण गावन लगे, उस प्रभु परमात्मा के अजे गुण ही गायन लगने आ।
ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੰਗ ਆਨ ਦਿਨ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਜ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦਿਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੂ ਭਰਮ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋਥਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਆ? ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ਼, ਗੁਣੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਏ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰਮਿਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਰ ਚਰਨ ਜਪਤ ਨਿਸ ਤਰਿਆ। ਪਹਿਲੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਰ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਨਿਸ ਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਸ ਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਤਰਿਆ ਤੇ ਨਿਸ ਤਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿਸ ਤਰਿਆ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਅਹ ਨਿਸ, ਅਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਨਿਸ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਨਿਸ ਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਤਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਚਰਨ ਜਪਤ ਨਿਸ ਤਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਚਰਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਕਤੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ, ਸੁਜਸ ਮੁਕਤੀ, ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਦੇ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ, ਗੁਰ ਮਿਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਨਿਸ ਤਰਿਆ, ਨਿਸ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਚੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਨਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਨਕਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੀ ਡਿੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਛ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਨਕਾ ਖਾਧਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿਛ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਨਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਰਿਛ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨਿਸ ਤਰਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ ਤਰਿਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਏ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਭਾਏ ਹਰ ਜਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ। ਸੋ ਭਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਜਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਜਪ। ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਏ ਭਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਜਪ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਜਪ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਜਪ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਏਕ ਅਰਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਪ ਏਕ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਪੋ ਜੋ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਲੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਖਤਾ, ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਚੀਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਪ ਏਕ, ਇੱਕ ਜਪੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਏਕ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪ ਜੋ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਖੋਇਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਝਾੜੀ ਏ, ਝਾੜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਭਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੁੱਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਖੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝਾੜੀ ਝਾੜੀ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਦਿਸਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਝਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੀ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਝਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, 1-2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੈ। शिव जी ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਗੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ।
ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਨ ਕੇ ਕਾਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਨਾਮਾ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਕਾਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੰਤ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ 100 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, 1000 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, 10,000 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਮਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬੁਰਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਜੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਦਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਦਨਾ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੋਏ 'ਚ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾ ਲੇ, ਧਵਾ ਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਧਵਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਚੰਗਾ ਜਾ ਲਿਬੜ ਜਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਕਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਖੋਇਆ, ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਨਾਮਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੰਤ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਹਉ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਬਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦੇ ਹਾਂ। ਹਉ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸਦਾ ਬਿਨ ਸੇ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਉ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ। ਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਿਟਣ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਤਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਸ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬਜੀ ਵਧਾਈ, ਮਨੋ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ। ਹੋ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਸਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਫੂਲ ਚਹੀ ਹੈ ਨਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਰਥ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਸਦਾ ਸਰਸੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਬੀਜ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਓ, ਵਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਸ ਆਏਗਾ, ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਹੋ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ, ਪਹਿਲੂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ,
ਤੇ ਤਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਤਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਜੇਠ ਅੱਠ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੁੱਲ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਵਧਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਠਾਸ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੜੱਤਣ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ, ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਨੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਦਾ ਭਜ ਜਗਦੀਸ਼ਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਦਾ ਭਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਏ, ਕਾਲਖ ਏ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ